Swayam Prabha. Digital India. Educated India. வணக்கம். போன முறை என்ன பார்த்தோன்னா செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். கடைசியாக இதில் முடித்தோன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் நடத்திட்டு இருந்தோம். சரியா? இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட்டில் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் டிஃபைன் பண்ணும்போது we always look at some kind of universal set and our set is part of that, and we look at the complement of that with respect to that universal set. So A complement is nothing but that universal set difference A, and A is subset of this universal set. Okay, right. So what we observed in the last class is what happens to the complement when A is a subset of B. Alright. So from the picture what we observed, B is here, this is A. So a complement of B will be these things, anything outside B. Okay. If you want set notation, complement of A is all those points X in the universal set that is not in A. Complement of A will include from here. So which one is bigger? And in fact the complement of A contains B complement. Okay, right. So when if this happens, then B complement is subset of A complement. See, by the definition, very definition of this, what is the complement of the complement? Okay, that is A complement whole complement. It will be A, right? Right. So what is the meaning of this? X that belongs to U, but X does not belong to A. That's the meaning, right? So if I want to take the complement of the complement, it will be the negation of that in some sense. Okay, it is like this. We will try to write it down and see what is happening. I am asking this question: A complement the whole complement, right? If X belongs to this, then what is the meaning? X does not belong to A complement. Okay, all the entries are in the universal set, so let us not worry about this. Whether it is complement or A or whatever it is, everything lies in the part of the universal set. So X belongs to this means X belongs to this means X does not belongs to A complement. If X does not belong to A complement means, so imagine this universal set like this. This is my A, this is my universal set. X does not belong to A complement means A complement is this portion, right? If X does not belong to this, then X must belong to A. So this means X belongs to A. And this is the if and only if implication. Therefore, A complement, the whole complement should be equal to this. Okay. So please understand this. So therefore, if I say B complement subset of A complement, then I can say A is contained in B. So it is both way around. Okay. So the in between these two, what is there? If and only. So last class, what we said, we need a proof for this. Although we observe this from the picture, we need a proof for this. Okay. So what we planned is, we already did something with the intersection and union for subsets. Okay. So what we did earlier, given A and B are two sets, then the following are equivalent. Okay.
ஓகே, ஃபாலோயிங் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இதில் பாருங்க, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? இது வந்து சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் பிக்சர்லேருந்து. அதே மாதிரி தான் இதுவும் பிக்சர்லேருந்து தான் பார்த்தோம். பட் ஆனால் போன என்ன சொன்னோம், இந்த ஃபாலோயிங் ஆர் ஈக்குவலண்ட் சொல்லும்போது 3 கண்டிஷன் தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருந்தோம். அந்த ப்ரூஃபோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கும்போது, ப்ரூஃப் எப்படி எழுதணும்னு பார்க்குறப்போ. அது என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்துருந்தோம்னா, A subset of B, ரெண்டாவது A intersection B is equal to A, மூணாவது A union B is equal to B. ஆனால் 4வது கண்டிஷன் என்னது? நம்ம 4வது கண்டிஷன் இதை சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் ஈக்குவலண்ட். ஸோ ஆல் 4 ஆர் ஈக்குவலண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி சில இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸில். சில இதை உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஐ கேவ் யூ அஸ் அ திங்கிங் எக்ஸசைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்ததாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நினச்சோம். இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் இதை போட்டு இதுவும் போட்டிருந்தோம். ஓகே, லெட் அஸ் குயிக்லி டூ தட். இங்கே வந்து ஃபார்மல் ப்ரூஃப் எழுதணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுதுனா நல்லது தான். ஸோ இப்போ நான் இதை அசியூம் பண்ணிவிட்டு இதை ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 3 implies 4 இதான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இதை அசியூம் பண்ணிட்டேன், இது ட்ரூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி, இப்போ நான் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். பி காம்ப்ளிமெண்ட், அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட், எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லணும். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட். எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும்? எக்ஸ் இஸ் நாட் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் பி. திஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி. ரைட்? Therefore, this implies what? X does not belong to A union B ன்னு தெரியும். ஓகே, B is nothing but A union B. சரியா? So this implies further என்ன சொல்ல முடியும்? A union B என்ன அர்த்தம்? X does not belong to, see, A union B ல ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னா it belongs to that set or it belongs to the other set. It does not belong to means it doesn't belong to both the sets. X does not belong to A and X does not belong to B. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் மறுபடியும் உங்களுக்காக நான் இன்னொரு சொல்கிறேன். ஓகே, X belongs to A union B என்ன அர்த்தம்? If and only if X belongs to A or X belongs to B. ஸோ இதோட நெகேஷன்னா X does not belongs to A union B. அப்போது அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட நெகேஷன். இதோட நெகேஷன் வந்து இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் அ டிஸ்ஜங்ஷன் ஆர். ஓகே, இப்போ இதை வந்து நெகேட் பண்ண எப்படி நெகேட் பண்ணுவோம்? நாட் ஆஃப் திஸ் அண்ட் நாட் ஆஃப் திஸ் அப்படி நெகேட் பண்ணுவோம். அப்போ எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி. புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நான் ஒவ்வொரு லெக்சரும் இதை அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ. கரெக்டா? நம்ம என்ன அதுதானே சொல்லணும்? எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னா என்ன அர்த்தம்? தட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, ஸோ நான் என்ன ஆரம்பித்தேன்? இதை அசியூம் பண்ணேன், இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? நம்ம இன்னும் பெண்டிங் என்ன வச்சுருக்கோம்? 4 implies 1. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதை அசியூம் பண்ணிக்கணும், இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். இதான் நம்ம பிக்சரில் பார்த்தோம். பட் இருந்தாலும் நம்ம இதை முயற்சி பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அப்போ இதை அசியூம் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்? ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் an element of A and prove that it belongs to B. ஓகே, ஸோ 4 implies 1 இதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் an element X belongs to A. ஓகே, X belongs to A அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? X belongs to Bன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேங்கிறத பார்த்துருவோம். B காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் சப்செட் ஆஃப் A காம்ப்ளிமெண்ட். சரியா? ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேங்கிறத பாருங்கள்.
எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு சொல்லிட்டேன், இட் பிலாங்ஸ் டு பின்னு சொல்லணும். ஓகே, இன் சம் சென்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பின்னு டைரெக்டாக இங்கே போக முடியாது, போனோட இதை யூஸ் பண்ணணும். சரியா, இந்த ப்ரூஃபில் பி எடுத்துகிட்டு அங்கே ஏ யூனியன் பி போட்டோம், செஞ்சோ வந்துடுச்சு. பட் இந்த இடத்துல அப்படி பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஓகே, இன்னொரு வித்தியாசமாக யோசித்தோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ரூஃப்லோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண விஷயத்தெல்லாம் கவனித்து பார்த்தோன்னா, எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொன்னால் வந்துடும் இல்லையா? அதாவது இதுதான் பி, இதுக்குள்ளக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட் இதுக்கு வெளியில் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இங்கே தான் இருந்தாகணும். சரியா, பியும் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் சேர்ந்து அந்த யூனிவர்சல் செட்டே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வெளியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது என்னோட எய்மாக இருக்கணும். ஓகே, சரி, எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறத நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? இப்போ பாருங்கள், இதுலேருந்து ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? ரிலேஷன்ஷிப்பு பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கும். பி காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அதோட பெரிய செட்டு. ஓகே, இதுக்குள்ளக்க நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு பின்னு சொல்லிடலாம். பட் இதுக்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறேன். அப்போது இந்த பெரிய செட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னு சொன்னால் சின்ன செட்டில் இல்லைன்னு சொல்லலாமா? சின்ன செட்டில் இருக்காதுன்னு சொல்லலாமா? முடியும். ஏன்னா இந்த பெரிய செட்டுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். இந்த பெரிய சர்க்கிள்குள்ளே எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னா சின்ன சர்க்கிள்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ பெரிய சர்க்கிள்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? ஓகே, இது பாருங்கள், ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான். ஓகே, நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோங்கிறத எய்ம் பண்ணி போகிறோம், அதை கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம், யோசித்து பழைய அப்சர்வேஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறோம். ஓகே, இதுவும் ஒரு ட்ரிக்கு. பியில் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இல்லைன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ரைட். இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னா கேன் ஐ சே எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்? அதே ட்ரிக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அது. எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா இந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே இல்லை, அப்போ சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே இல்லை. திஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட். தஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி. ஸோ தர்ஃபோர் என்ன ஆரம்பிச்சோம்? எக்ஸில் இருந்து ஏலேருந்து ஆரம்பித்து பியில் முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஏ சப்செட் ஆஃப். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ என்னென்னா 3 implies 4 கொடுத்துட்டோம், 4 implies 1 ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ திஸ் ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ. முடிஞ்சா? ஆல் 4 ஆர் ஈக்குவலன்ட். இதில் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ணாத ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 implies 4 நம்ம போடல டேரெக்டாக. 1 implies 3 நம்ம போட்டிருக்க மாட்டோம். பட் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் கிளாஸில். பட் இருந்தாலும் இந்த கிளாஸில் இதோட கம்ப்ளீஷனுக்காக ஒரு குயிக்காக சொல்லிடுறேன். ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அசியூம் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா, I start with x belongs to A intersection B. I have to say it belongs to A so that this is subset of A அப்படின்னு. அப்போ x belongs to A intersection x belongs to A and x belongs to Bன்னு வந்துடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி x belongs to A வந்துடும். A intersection B subset of A அப்படி தான் ப்ரூஃப் எழுதியிருப்போம். அப்போ ரிவர்ஸில் வரும்போது x belongs to Aன்னு ஆரம்பிப்பேன், இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுவேன், x belongs to Bன்னு வந்துடும். ஸோ x belongs to A as well as x belongs to Bன்னு வந்துடும். A subset of A intersection B வந்துடும். இது ஈக்குவல் டு வந்துடும். அடுத்த ப்ரூஃப்க்கு அதே தான். இதை அசியூம் பண்ணியிருப்பேன், இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இந்த பி சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி போட்டலாம். எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பினா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னா அந்த வந்துடும். ரிவர்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன், ஏ யூனியன் பி வந்து அதுக்கு சப்செட்னு சொல்லணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு திஸ்ன்னு ஆரம்பிப்பேன். அப்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பின்னு வரும். சரியா? ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்ல முடியும்? இது வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு. எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பியாக இருந்தால் அதுதான் நமக்கு வேணும். இங்கேருந்து அங்கே போகிறோம். சரியா? இப்படி போகிறோம். ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பியாக இருந்தால் ஆன்சருக்கு ஓகே நமக்கு. அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவாக இருந்தால் நமக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு சொல்கிறனால எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏனா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்துடும். அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி வந்துடும். ஸோ இன் எனி கேஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு பின்னு வந்துடும். ஸோ இந்த ப்ரூஃப் முடிஞ்சது. ஸோ இதுதான் நம்ம லாஜிக். இது 2 வாட்டி நம்ம கிளாஸில் பண்ணியிருக்கோம். முழுக்க ஒரு கோத்ரூ பண்ணுங்கள். இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், எங்கே ஆரம்பிக்கிறோன்னு தெரியும். ஒரு ப்ரூஃப் எழுதும்போது எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கணும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், எப்படி எழுதணுங்கிறது நம்ம கற்றுக்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ யூனியன் இன்டர்செக்ஷனும் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? நம்ம படித்த முதல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிட்வீன் செட்ஸ் வந்து யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன். அதில் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்குது
அதோட காம்ப்ளிமெண்ட், ஏ யூனியன் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன, ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன. ஓகே, அதுக்கு பேர் டிமார்கன்ஸ் லா. நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க, பட் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்னா இந்த பழைய படம் போடுவோம். இது ஏ, இது பி. இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்னா இது எல்லாத்துக்கும் வெளியில் இருக்குது. சரியா? இந்த 2 படத்துக்கு வெளியில் இருக்குது. ஸோ இதை வேறு எந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டைரெக்டாக நிறைய பேர் ஃபார்முலாவே சொல்லிடுவீங்க, பட் இருந்தாலும் நம்ம படத்தில் அப்சர்வ் பண்ண பார்ப்போம். இது ஃபுல் எல்லா காம்ப்ளிமெண்ட்டும் வேணும் நமக்கு. ஓகே, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஏ தவிர மற்ற எல்லாம் இருக்கும். பி காம்ப்ளிமெண்ட்னா பி தவிர மற்ற எல்லாம் இருக்கும். சரியா? ரைட். இப்போது கன்சிடர் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் தனித்தனியாக பாருங்கள். அது ரெண்டோட இன்டர்செக்ஷன் பாருங்கள். நம்ம ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டை தனியாக வரைஞ்சி பார்ப்போம். இதுதான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட். சரி, இதெல்லாம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, இப்போ பி காம்ப்ளிமெண்ட்டை இது மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அதே இடத்துல பி காம்ப்ளிமெண்ட்டை வரையணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், பட் இருந்தாலும் வரைஞ்சி பார்ப்போம். பி காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, இதுதான் பி காம்ப்ளிமெண்ட். இப்போ இதுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல முடியுமா பாருங்கள். இப்போ ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்குது என்னென்னா, இந்த ஏரியா பாருங்கள் காமன் இதில் வந்து ஒரு ஷேடு தான் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது வந்து பி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இல்லை. அதேபோல் இந்த கோடு போட்டது இந்த இடத்துல பாருங்கள், இதுவும் வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்குது, பட் பி காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை. இந்த நடுவில் இருக்க வந்து 2 காம்ப்ளிமெண்ட்லுமே இல்லை. பட் எது காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ யூனியன் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் இதோட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்குது. எதோட இன்டர்செக்ஷனில்? ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இதை கொஞ்சம் அழிச்சிட்டு ஒன்று போல் எழுதிடுவோமா? ஸோ ஏ யூனியன் பி the whole complement is equal to A complement intersection B complement. அது மாதிரி இன்டர்செக்ஷனோட காம்ப்ளிமெண்ட் பிக்சரில் பார்க்குறதெல்லாம் ப்ரூஃப் கிடையாது. பட் அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபார்மல் ப்ரூஃப் ஒன்று கொடுக்கணும். கொடுத்தா தான் அது வந்து ப்ரூஃப். அது வரைக்கும் அது ப்ரூஃப் கிடையாது. ஓகே, லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட். பிக்சரில் பார்க்குறது நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி, ஒரு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். ஓகே, இது இப்படி தான் இருக்குது, இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, பிக்சர், எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் கிடையாது. சில நேரம் எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம், அதை ப்ரூஃப்னு எடுக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறது வந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு. இது என்னவா இருக்கும்? ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட். இந்த ரெண்டோட இன்டர்செக்ஷன் இருக்குல்ல, இது இந்த இடத்தோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நமக்கு தெரியுது, ஆல்ரெடி தெரியுது. யூனியன் ஆஃப் தி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்தால் வந்துடும். இது தவிர மற்றெல்லாம் வந்துடும். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட். பட் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ரூஃப் ஆஃப் 1 எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2 செட்டு ஈக்குவல் டுனா அந்த செட்டில் 1 இன்னொன்னோட சப்செட், அதை மாற்றி ப்ரூவ் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அப்போ இது இதோட சப்செட், இது இதோட சப்செட்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ மறுபடியும் இப்போ ப்ரூஃப் எப்படி எழுதுறேங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள். இப்போ நான் இது வந்து பல தடவை நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நான் இப்போ எழுத போகிறேன்னு சொன்னாலே உங்கள் மைண்டில் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடணும் ப்ரூஃப். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எங்கே ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு. ஓகே, எங்கே ஆரம்பிப்போன்னு பாருங்கள். ப்ரூஃப் ஆஃப் 1 இப்படி எழுதலாம். ப்ரூஃப் ஆஃப் 1. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவேன், லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி. ஓகே, தென் என்ன ஆகும், எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ யூனியன் பி. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பி, therefore x does not belong to A and x does not belong to B.
that is x belongs to A complement and x belongs to B complement. Hence, x belongs to A complement intersection B complement. இது ஒரு ஃபார்மல் ப்ரூஃப். ஓகே, எதுக்கான ப்ரூஃப்? thus A union B the whole complement is subset of A complement intersection B complement. நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள், எல்லாமே சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் வரிசையாக எழுதியிருக்கேன். எல்லாம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பாருங்கள், இந்த தென்னு, லெட்டு, தேர்ஃபோரு, தேட் இஸு, ஹென்ஸு, தஸ்ஸு இதுதான் எழுத போகிறேன். பெரிய இங்கிலீஷே இல்லை. நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன், இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் அதிகமாக தேவைப்படாது. ஏன்னா சிம்பாலிக் ஃபார்மில் நம்ம மேக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம். அந்த குவான்டிஃபையர்ஸ் வச்சு எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம். எழுத ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர இங்கிலீஷ் கம்மியாக இருக்கும்னு சொன்னேன். அதே தான் இப்போ நடக்குது. பாருங்கள், எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதணும். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் அதில் இருக்காதுன்னு எழுதணும். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது எழுதியிருக்கும். அதோட மீனிங் தான் இங்கே எழுதியிருக்கும். அதோட மீனிங் எழுதியிருக்கும். அதோட மீனிங் எழுதி வேறு எதுவுமே செய்யலை. ஒன் வே இஸ் ட்ரூ. இப்போ அதர் வே எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன்? லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன். ஓகே, மறுபடியும் இதே சென்டென்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்? மோர் ஆர் லெஸ் முடியும். எல்லா ப்ரூஃப்லேயும் அது நடந்திருக்கு. இங்கே இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு திஸ் அண்ட் திஸ். அப்படின்னா எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் அண்ட் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு திஸ். அப்போது இது, அப்போ இது. அவ்வளோதான். இங்கே ப்ரூஃப் ஒன்றும் விஷயமே கிடையாது. இப்படியே பின்னாடி போயிடலாம். ஓகே, இதுக்கடுத்து நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபில் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்குள்ளே இன்னொரு லைன் இங்கே ஒன்று எழுதி காட்டுறேன். ஓகே, எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு A intersection B complement if and only if x not belongs to A intersection B, if and only if x not belongs to A and x not belongs to B, if and only if x belongs to A complement and x belongs to B complement, if and only if x belongs to A complement intersection B. சரியா? இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. இப்போது அடுத்தது அதையும் போட்டுடுவோமா? இப்போ அடுத்ததுக்கு என்ன பண்ணோம்? மறுபடியும் அதே தான். Proof of 2. Okay, so I am going to start with this. இந்த இடம் நான் அந்த ஃபார்மல் ப்ரூஃப் சென்டென்ஸாக எழுதாமல் இப்படி எழுதுறேன். எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட். இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன நடக்கும்? எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ரைட்டா? ஓகே, எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி. அப்போ அதோட நெகேஷன் வந்து எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி. ஓகே, திஸ் இம்ப்ளைஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி காம்ப்ளிமெண்ட். If and only if x belongs to A complement union B complement. இது புரியுதா? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, பட் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணோம், இந்த ஒரு சிம்பிளை மிஸ் பண்ணனால நான் தப்பு விட்டேன். பட் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணதும் இப்போ சரியாயிடுச்சு பாருங்க. ரொம்ப எலிகண்ட்டாக இருக்குது ப்ரூஃப். கஷ்டமே படலை. ஓகே, ஸோ திஸ் ஹேஸ் பீன் ப்ரூவ்டு. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ செட் வந்து அருமையாக ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, சரி, எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி, உங்களுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன். என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம இன்டர்செக்ஷன் படித்தோம், யூனியன் படித்தோம், அப்புறம் ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸுக்கு இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் படித்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தராக என்னென்னமோ இப்போ என்ன படித்தோன்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ் படித்தோம், சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் படித்தோம், அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளிமெண்ட் படிச்சுட்ருக்கோம். சரியா? இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா, இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸுக்கு யூனியன் படித்தோம், இன்டர்செக்ஷன் படித்தோம் இல்லையா, அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா?
ஸோ ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸுக்கு இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் படிக்கும்போது அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்குறது? ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கணும்னா யூனியன் ஓகே ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு காமா ஏ ஆல்ஃபா, இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் திஸ்? அடுத்தது இன்டர்செக்ஷன் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு காமா ஏ ஆல்ஃபா, இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் எனக்கு என்னன்னு தெரியணும். தெரியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. சரியா? இதை கேட்குறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளத்தை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம். லெட் அஸ் ட்ரை திஸ் சிம்பிள் திங். இதை விட கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இந்த காமா வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இப்போ காமா ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல? இங்கே பண்ணது வந்து காமா ஈக்குவல் டு 1,2 அப்படின்னு வச்சுக்கோன்னா, இந்த ஏவை A1 பியை A2ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா A1 A2க்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 2 எலிமெண்ட்டுக்கு 2 செட்டு, வெறும் 2 எலிமெண்ட் உள்ள ஒரு இண்டெக்ஸ் செட்டுக்கு நம்ம பண்ணிட்டோம். இதை வச்சுட்டு ஃபைனைட்லி மெனி எலிமெண்ட்டுக்கு பண்ண முடியுமா? அது முதல்ல பாருங்கள். ஏதாவது ஒன்று மாத்திரமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஃபைனைட்லி மெனி செட்டுக்கு பதிலாக எப்படி பண்ணலான்னா இன்டர்செக்ஷன் யூனியனை பார்ப்போம். யூனியன் I ஈக்குவல்ஸ் 1 to K AI, இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்க போகிறேன். சரியா? இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியணும். இப்போது தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்? இங்கே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், இண்டிவிஜுவல் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னு வந்திருக்கு. ஸோ அதே இது இங்கே வருமா? அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு திஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? திஸ் இம்ப்ளைஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு யூனியன் I ஈக்குவல் டு 1 to K AI. யூனியனில் ஒரு எலிமெண்ட் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸில் எந்த ஐக்குமே எக்ஸ் ஏயில் இருக்காது. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? திஸ் இம்ப்ளைஸ், இதெல்லாம் இஃப் அண்ட் ஒன்லி, திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் I belonging to 1, 2, etc. K, X not belongs to AI. இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸ், ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மறுபடியும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஃபார் ஆல் I belonging to 1, 2, etc. K, X not belongs to, X belongs to AI complement. இப்போ இங்கே பாருங்க, ஃபார் ஆல் I ஈக்குவல் டு 1 to K X belongs to AI complement என்ன அர்த்தம்? இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் X belongs to intersection I ஈக்குவல்ஸ் 1 to K AI complement. ஸோ அதே ரிசல்ட் இங்கே வந்துடுச்சு. சரியா? இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதே ரிசல்ட் அங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸில் இப்போ ஃபைனைட்லி மெனிக்கு ட்ரூ. இப்போ ஃபைனைட்லி மெனிஸை விட்டுருங்க. இந்த ரிசல்ட்டில் இந்த இண்டெக்ஸ் செட்டில் வந்து சப்போஸ் இது வந்து சம் ஆர்பிட்ரரி இண்டெக்ஸ் I பிலாங்ஸ் டு காமான்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ன ஆகும்? இந்த சென்டென்ஸில் ஏதாவது மாறுமா? மாறாது. ஏன்னா காமாவை பற்றி இங்கே டிபெண்டே ஆகலை. எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டுங்கிற மட்டும் தான் சொல்கிறோம். அடுத்தது வாங்க, ஃபார் ஆல் I பிலாங்ஸ் டு காமா, இந்த இண்டெக்ஸ் செட்டுக்கு பதில் காமா போடுவோம். எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏஐன்னு போடுவோம். ஏன்னா யூனியனில் இல்லை அப்படின்னா எந்த செட்லையும் இல்லைன்னு அர்த்தம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? வெறும் இதை மட்டும்தான் மாற்றுறோம், எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு. அப்போ ஃபார் எவ்ரி காமா, எவ்ரி ஆல்ஃபா, எவ்ரி ஐ இன் காமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏஐ காம்ப்ளிமெண்ட் வரும். அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இன்டர்செக்ஷன் வந்துடும். ஸோ எனி இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், இங்கே என்ன வந்துருச்சு ஆன்சரு? திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு காமா ஏ ஆல்ஃபா காம்ப்ளிமெண்ட்னு வந்துடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரூவே பண்ணியாச்சு அதை பார்க்கும்போது. இதே மாதிரி இதுக்கான ஆன்சரை நீங்களே போட்டு பாருங்கள். ஓகே, போட்டு உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வருதா பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். இப்போ இதோட நிறுத்திக்கலாம்.